പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. 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 ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ചെയ്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തീർന്നു. പ്രായമായി ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേരുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക. ഒരു ലോകത്തെ കൊണ്ടേലും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക. എന്നാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരു പാസ്റ്റർ, മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷുകാർ, പാസ്റ്റർമാര്, ബിസിനസ്സുകാർ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഒരാരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ നടക്കുന്ന വേലയെപ്പറ്റി അമേരിക്കയിലുള്ള ജനങ്ങൾ അറിയണമെന്ന്. മലയാളികൾ അറിയാനായിട്ട് പുസ്തകമല്ല. ഇംഗ്ലീഷിനോട് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവകാശം തരികയാണ്. അങ്ങനെ തരാതെയും നോക്കാം. നോക്കാം. കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹിക്കും. Okay, this is India with 1.22 billion people. Okay. South India is well evangelized. North India is least evangelized. Northeast India is also well evangelized. I'll talk about it tomorrow. But today, I'm talking about North India. By the grace of God, it pleased the Lord to save me on 1st October 1971. After 13 months, I left my job and went to Kashmir as a pioneer missionary. As a result, in 41 years, the Lord blessed us in such a way that we have planted 6,500 churches. Not on the paper, but in the mission field. We can see the red flames. These are our headquarters. All the red flames you see. There is 30 to 100 churches under each flame. So we are the largest church planting mission in India after K.P. Yohanan's mission. His mission is number one. Maybe 15,000, something like that, churches he has planted. But we are the second largest indigenous mission in India. People ask me how it happened. It happened because I have more than maybe 15,000 people to pray for. Still I am not satisfied. I want more people. I'm coveting more people to pray for us. So you can go to the webpage, cgv.com, and pray for us. And if you'd like to receive our newsletter in Malayalam or English, write your address and give it to me. I'll send you this magazine free. It's free. You don't have to pay. You cannot pay. Okay? It's free. I'm only English or Malayalam. So write to me. Give me your address. I'll be very happy to send you the newsletter. Secondly, when you come to Delhi, come to India, stay with us. We have a guest house. Wonderful guest house. Built by Pastor John Austin. A great guest house. So you can stay there. It is free. We don't like to sell things. We have to sell this book $15 like that. But still we say, if you cannot pay, take it free. In the same way, our guest house is free. You can stay there, eat the food, and you can still see Taj Mahal and Delhi and enjoy India. Try to come in the month of May or June. The weather is very favorable. The temperature will be only 120 degrees. We make the omelette on the street or on my head. It's very hot, but you can come. You are welcome. We want you to come. We like friends and guests coming to India. Okay, that is all in English. I'll go into Malayalam. But I will be reading the Bible in English because my notes are in the English Bible. My message, I prepared the message I'm going to preach. It is in English. The message is prepared in my mind
in English, but I'll be preaching in English. So I'll be reading the English Bible today. You have to forgive me. I tried to read the Malayalam Bible. It does not click. It does not click. Translation is slightly different. Some verses are 8 in English, 7 in Malayalam. So I get confused because the message is told here in Malayalam. I would like to tell a joke before I preach. That is in English. Okay? And I will preach in Malayalam. One day, a man went to the first surgeon. It was a major surgeon. Then he came back. He's on the bed. His wife is holding his hands. And he's unconscious. Then he came to his hands. He looked at his wife's face and said, "Darling, you are very, very beautiful." She was so happy. She held his hand so tightly. And she was weeping. Then he became unconscious. Then he came to his hands and he said, looked at his wife and said, "Darling, you are beautiful." She was still crying. He became unconscious. And he opened his eyes again and said, "You are precious." He started to doubt. And he closed his eyes, unconscious. He opened his eyes and looked at her and said, "You are good looking." She said, "What happened? In the beginning you said that you are very, very beautiful. Then you said beautiful. Then you said pretty. Now you say good looking. Why the degree is going down?" He said that maybe the effect of the medicine is going down. Did you get the message? It must not go down in your mind. As you will grow in your age, 50 years, 60, I'm 71. Still I call my wife Aishwarya Rai. Do you know who is Aishwarya Rai? Pastor, do you know who is Aishwarya Rai? She is a beauty queen of the film world. That is how I call my wife. People think that Americans taught you. That is what people think. Or maybe the Americans taught you to call your wife honey. We don't call honey. We eat honey. Americans did not teach me that. The Bible. But that's not my subject. Maybe tomorrow morning I'll talk about family life. I don't know. Maybe I will talk about family life. Okay. Book of Ephesians. Ephesians is there. കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഭാര്യയെ ഭർത്താവിനെ നല്ലതുപോലെ നല്ല പേരെടുത്ത് സ്നേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയാൻ മറന്നു പോകുക. സായിമാർക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാം. വേറെ പുസ്തകത്തിനകത്തൊന്നും കേട്ടോ ആളെ പറയാൻ. The book of Ephesians, chapter 1. Okay, മലയാളത്തിൽ പറയാൻ പോകാം. Verse 1. Okay, you can എഫേസ്യർക്കെതിരെ ലേഖനം 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുവാൻ. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള അധ്യായം ഇരിക്കുക, ദൈവത്തോടുകൂടെ ഇരിക്കുക. 4, 5, 6 അധ്യായത്തിൽ 13-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരെ 4, 5, 6, 6ന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരെ ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുക. 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14 മുതൽ 24 വരെയുള്ള 10 വാക്യങ്ങൾ 11 വാക്യങ്ങളിൽ യേശുവിനോടുകൂടെ നിൽക്കുക. 3 സത്യങ്ങൾ. 1, യേശുവിനോട് നിൽക്കുക, ഇരിക്കുക. 2, നടക്കുക. 3, നിൽക്കുക. എല്ലാം പറയാനൊക്കത്തില്ല, എൻ്റെ വിഷയവുമല്ല. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 1-ാം അധ്യായവും 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6 വാക്യങ്ങൾ. 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ കുറെ വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നത് 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസിയെ പറ്റി പറയാം. Chapter 1, verse 1 to 16 talks about a believer. We are all believers, and the whole world will be celebrating Passover tomorrow, Good Friday. Even some Christians who will not go to church on any other day, they will be in church tomorrow. But we are not like that. We are believers. We are born again believers. So this is our bold statement. What is it? 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, Paul, an apostle of Jesus Christ,
by the will of God to the saints which are at Ephesus and to the faithful in Christ Jesus. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ്. ആരാണ് അദ്ദേഹത്തെ അപ്പോസ്തലനാക്കിയത്? ഒരു ഡിനോമിനേഷൻ ആണോ ആക്കിയത്? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പാസ്റ്റർമാരെ ആക്കുന്ന ഡിനോമിനേഷൻ എസ്പെഷ്യലി പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ ബിഷപ്പാക്കുന്നത് ഒത്തിരി പേര് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പേരെടുക്കുന്നവർക്ക്. എന്നാൽ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് തരാനുള്ളത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ തരാൻ. പ്രിയനാണ് അപ്പോസ്റ്റൽ of Jesus Christ by the will of God. So we are made as a minister of God, minister of the word by the will of God. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സഭാ ശുശ്രൂഷന് നിങ്ങളാണ്. അതിനുള്ള സമയത്ത് യാതൊരു ബന്ധവുമാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ലോകം മുഴുവൻ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ വളരെ കുറച്ചു പേരുടെ വളരെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ അടുത്തറിയാമായി അദ്ദേഹത്തെ വളരെ അറിയാം. ഒത്തിരിയൊന്നും കാണത്തില്ല. ഞാൻ അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല. അവർ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ശ്രമിക്കും. ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒരു സാധാരണ ഉപദേശി അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയാൽ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനകത്ത് പോയി അന്വേഷിക്കണം. എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റില്ല. നടക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്റെ മാത്രമല്ല ഒരു സാധാരണ തമിഴ് ഭാഷയിൽ കൂടിയ ഓടിയ വേറെ ഒരു ഉപദേശി സാധാരണ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു സാധാരണ ഒരു വിദേശിച്ചു എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ ഒരു മഹാനായ ഒരു ദേവദാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. തൃശ്ശൂരിൽ അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയത്തിനകത്ത് ആദരവ് ഒരു കൊച്ചു ഉപദേശിയാണ് എനിക്ക് ആദരവ് ദൈവമാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പറയും ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോകുന്നതിനകത്തെ കാണും. ഞാൻ എന്നെ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വരും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെല്ലാം മുമ്പിൽ ഭാര്യയെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാനായിരിക്കും അദ്ദേഹമാണ്. ഞാനാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ 2 ലക്ഷം പേര് 3 ലക്ഷം പേര് എന്നിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ എന്റെ മുമ്പാകെ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി മനസ്സിലാക്കി. ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി പറയല്ല, ദേവദാസിനെ ആദരിക്കാൻ അതേത് ഡിനോമിനേഷനുള്ള ആളാണ്. കാരണം he's made as an apostle, he's made as a pastor, he's made as a evangelist, not according to the will of man, the will of God. So respect them. ആർക്കൊക്കെ എഴുതുന്നത്? To the saints. This epistle is written for the saints. ആരാണ് saints? മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഓരോ ദൈവങ്ങളും ശരിയാണ്. ചിലരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നറിയോ? ചത്ത് 2 അത്ഭുതം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാ സൈന്യ. ഞാൻ ചത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകാമെന്ന് പറഞ്ഞ അനുഭവം പറയുന്നത് ആക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. ചത്ത് കഴിയുമ്പോഴല്ല വിശുദ്ധനാകുന്നേ. നിങ്ങൾ വേറെ സഭയിൽ നിങ്ങളെ പറയുന്നു. ഞാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ഹിന്ദുക്കളെ പറ്റി പറയുന്നു, മുസ്ലിങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു. കാരണം പറയുന്നത് മുക്തി പറഞ്ഞാൽ തോന്നും. അതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല. അത് അവരുടെ ഉപദേശം തലയ്ക്ക് അർപ്പിച്ചു ഉപദേശിക്കണം. ആരാണ് വിശ്വാസം? ഒരു വിശുദ്ധി ചത്ത് കഴിയുന്നവരല്ല ജീവിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കണം. വിശാലത ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കുറവിനകത്ത് ജീവിക്കുകയല്ല, പിന്നെ ഞാൻ ആ കുറവിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തു വരും. അതാണ് എന്റെ ദൈവം. ഞാൻ കുറവിനകത്ത് ജീവിക്കുകയല്ല, അതിനകത്ത് ജീവിക്കുന്നത്. I will come out of that problem. I will come out of that sin. I will come out of that suffering. I will come out. അതാണ് ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ രൂപം. അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർ വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ്. ഓരോ വാക്കുകൾ വായിക്കാം. I'm going to be fast. I'm taking verse by verse, almost verse by verse. Grace be to you and peace from the God of Father and from the Lord Jesus Christ.
God is giving two gifts to us. Number one, grace. Number two, peace. ദൈവം നമുക്ക് രണ്ട് ദാനം തരും. ഒന്ന് കൃപ, ഒന്ന് കൃപ. അല്ലാതെ സമാധാനം. ഒത്തിരി പേർക്ക് കൃപയുണ്ട്, സമാധാനം. ഒത്തിരി പേർക്ക് സമാധാനമുണ്ട്, കൃപയുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം. ചോദിക്കുവാൻ ദൈവം നിന്റെ കൃപ വേണം, നിന്റെ കൃപ. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അത് വിശദീകരിച്ചു. നീ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറിയാൽ ആ വീട്ടുകാർക്ക് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കാരണം ആരെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റർബാണ്. അല്ല ഭാര്യ, അല്ല കുഞ്ഞാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു 20 വർഷം മുമ്പിലായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഭാര്യയായിട്ട് വായിക്കുന്നത്. ആളുകൾ പറയാതെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. എത്ര ആയാലും ഭാര്യ 10 മണി താമസിച്ച കുറച്ച് പോയാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതം ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ഭാര്യ പുറപ്പെടുവായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ എവിടെയോ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക അവസാനിക്കാൻ പറ്റും. തിങ്കളാഴ്ച പോയിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച വരിക. ഒരു ദിവസം നേരത്തെ ശനിയാഴ്ചക്ക് വരും, വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് താഴെ ഒരു കുഴിയില് ഒരു പുരയുടെ സ്റ്റോപ്പുണ്ട്. താഴെയാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ മേളിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നാളെ നേരത്തെ അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നു, ശനിയാഴ്ച വന്നില്ല, വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നു. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി വന്നിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട് റൂം ഉണ്ട്, അവിടെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ആരാണ്ട് കണ്ട് നാട്ടിൽ ആടി വെച്ചു എല്ലാവരും ഓരോ തോന്നി വരുക. ഈ പോലീസിനെ കണ്ട കള്ളന്മാർ ഓടുന്നത് പോലെ, പൂച്ചയെ കണ്ട എലി ഓടുന്നത് പോലെ പിള്ളേർ 6 പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, 6 മക്കൾ, 5 പേരുടെ സ്വന്തം, ഒരാൾ എടുത്തു. ഈ 6 മക്കൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചോടെ എന്റെ മക്കൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ നിർത്താനപ്പെടും. എന്റെ ഭാര്യ അറിയാം, ഓ ഇതെനിക്ക് വരപ്പെട്ടു, അയ്യോ എനിക്ക് വരപ്പെട്ടു, മുഴുവൻ ക്ലീനല്ല, അങ്ങനെ ഞാൻ ഫയർ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇന്നെന്തായാലും വരും. മക്കള് സമാധാനം അനുഭവിക്കുകയും വരും. എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം നിരീക്ഷിപ്പാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സൂക്കേസ് ഞാൻ കൊണ്ടേറോ എന്നിട്ട് ഞാൻ കാപ്പി ഞാൻ ആ കാപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മരം വെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആ മരത്തെ ചെന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, ഇതെന്താണ് ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമേ, എന്റെ ഭാര്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷിക്കാൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ട്, എന്റെ മക്കൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ. അങ്ങനെ ദൈവമേ, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു വാക്യമാണ്, സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ സമാധാനം ചോദിക്കുന്നവനല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് സമാധാനം തരണം, എന്റെ ഭർത്താവ് എനിക്ക് സമാധാനം തരണം, എന്റെ മക്കൾ എനിക്ക് സമാധാനം ദൈവം പറയുന്നത്. വേദവത്തിൽ പറയുന്നു സമാധാനം ഉണ്ടാകും. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, സമാധാനം കൊടുക്കുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു, എന്റെ മക്കൾക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു, എന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാർ, എന്റെ ഓഫീസിലുള്ളവർ, എന്നോട് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ താമസിച്ചാൽ അവർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കും. ഞാൻ കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിന് ചെറിയ ദുഃഖമുണ്ട്, സംസാരിക്കും ഇന്നും വേദന മറ്റൊരു എന്റെ ഈ 43 വർഷത്തെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കാരണം ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് വേദന ഉണ്ടായി. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ സമാധാനം കിട്ടുന്നതോ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം. നിങ്ങൾ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ, സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനം. Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ നോക്കിയാൽ He has blessed us with all the blessings. He has already blessed us. അവൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലുള്ള നമുക്ക് ആരോഗ്യം, നമുക്ക് നന്ദി കഴിഞ്ഞു,
നമുക്ക് സമാധാനം ഇത്രയും നമുക്ക് ചോദിച്ചു നാം ചെറുക്കണം. നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കും. സുഖമാക്കി ഞാൻ എന്റെ സുഖം എനിക്കൊരു തലവേദന പോലും സുഖമാക്കാൻ ദൈവമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മിനിഞ്ഞാന്ന് കർത്താവ് യേശുവിനെ സൗഖ്യമാക്കി. അത് തെറ്റ്. നിന്നെ മിനിഞ്ഞാന്നല്ല കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുക. യേശു ക്രിസ്തു നിന്നെ 2000 വർഷം കൊണ്ട് സൗഖ്യമാക്കുക. നീ ഇപ്പൊ പ്രാപിച്ചെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അവന്റെ സമാധാനമുണ്ട്, അവന്റെ സന്തോഷമുണ്ട്, അവന്റെ ആരോഗ്യമുണ്ട്. He has blessed you with all the spiritual blessings in heavenly places in Christ. Even as നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 2-3 വാക്കുകൾ കൂടെ നോക്കണം. In Christ, in Jesus, in God. In Christ. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഭാവം in Christ. നാം ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണം. 4ാമത്തെ വാക്യം according as he has chosen us in him, in him, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. നമ്മളെ മുൻനിർണയിച്ചിരിക്കണം. ലോകം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഔചാരികമായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാം. ഇല്ല, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാം. എന്തിനാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്? Why God wanted to save us? For 2 purposes. Hallelujah. That we should be holy and without blame. നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നു. 48 വർഷമായി എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ വിശുദ്ധീകരണം. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന പാപത്തിൽ നിന്ന് പാപകാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസ് നിങ്ങളെ പറ്റി ഓരോ വിശ്വാസത്തെ പറ്റിയുള്ള പർപ്പസ് നിങ്ങൾ ഹോളിയായിരിക്കണം, വിതൗട്ട് ബ്ലെയിം ആയിരിക്കണം. വരുമ്പോൾ ഇതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇതിനാർത്ഥമുണ്ട് എന്നുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും എന്റെ നാമം പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കുക. ഒരു വിശ്വാസം കള്ളം പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ കാര്യമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒത്തിരി പേരുകളല്ല അവർ പറഞ്ഞ ആവശ്യത്തിന് കള്ളം പറയണം. ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നുവരെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറയത്തില്ല. കാരണം എന്റെ വേറെ പുസ്തകം പറയുന്നു കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല, അത്യാവശ്യത്തിന് കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല. ഒരു ദിവസം എന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് കേസ് കേസ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയുമായി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കേസ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്റെ വിചാരം പുരാണത്തിന്റെയോ മോട്ടിവേറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് സംഘടനയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഇതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അന്നത്തെ മാനേജർ ഒരു ജയ്സാണ്. ഞങ്ങൾ 2 പേരും കൂടെ ഒരു വക്കീലിനെ കാണാം. വക്കീല് കത്തോലിക്കലെ അച്ഛനാണ്, സീനിയർ അച്ഛൻ മാത്യു അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അച്ഛനെ കാണിക്കും. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കേസുകളൊക്കെ വെച്ചു. അദ്ദേഹം നോക്കി, ഇങ്ങനെ ടാക്സിയാണ് അവരോട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ചെന്നൈ പറഞ്ഞു, മിസ്റ്റർ വർഗീസ്, നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടു? മലയാളിയാണ്, കത്തോലിക്കലെ അച്ഛനാണ്. നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടു? ചിലർ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ കേസിനകത്ത് നിങ്ങൾ ജയിക്കണമെങ്കിൽ കള്ളം പറഞ്ഞു. സീനിയർ അച്ഛനാകാര്യം ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പോയിട്ട് വേറെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു. അത് കത്തോലിക്കരുടെ കത്തോലിക്കരുടെ ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ വെച്ചല്ല ഫ്രീ ആണ് പഠിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ വലിയ പഠിത്തമുള്ളവർ പഠിച്ചുള്ള 2ാമത്തെ അച്ഛൻ അച്ഛനെ കേസുകളെല്ലാം മറ്റേ ചുമത്തിട്ടുണ്ടാകായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മറ്റേ വക്കീലെത്തുക പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേസിനകത്ത് വിജയം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു കള്ളം പറയണം. ഞാൻ എന്നോട് ജയിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ കേസ് എടുത്തത് വഴിയുള്ളൂ. ഞാൻ കേസിലൊക്കെ പറഞ്ഞു, കേസ് ഇവിടെ കള്ളം പറയാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിന്റെ പുരയുടെ ശക്തി ചെയ്യുന്നു. ഡൽഹിയിലെ ഓഫീസ് 3 നില കെട്ടിടം, 2 നില കെട്ടിടം, 4 ഏക്കർ ഭൂമിയെ ജപ്തി ചെയ്തോണ്ട് പോകും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പുരേടം പോയാലും അതല്ല വലുതല്ല. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു ദൈവം സഹായിച്ചു. ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞു. കേസ് എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ തീരുമാനിച്ച കള്ളം പറയത്തില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയും,
നിങ്ങളെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ബി ഹോളി ആൻഡ് വിതൗട്ട് ബ്ലെയിം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ബ്ലെയിം ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം, മറ്റാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേറെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നീ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, നീ എതിർത്തുകൊണ്ടാ ജീവിതം പറയുവാൻ ഇടയായിട്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ, നമ്മുടെ സഭയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും പറയുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും ഞാൻ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ്, യേശുക്കളോട് പറയുവാൻ കഴിയും, ആർഎസ്എസ്കാർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും, മുസ്ലിങ്ങളോട് പറയുവാൻ കഴിയും, പെന്തിക്കോസ്തുകാർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും, കത്തോലിക്കർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വലിയവനാക്കി കാണിക്കുകയല്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒരു കസേരയിൽ എഴുതി കാണിക്കുകയല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ purpose that you must be holy and without blame. Number one, you must be holy. You must live a holy life. Your tongue must be holy. Your lips must be holy. Your hands must be holy. Your feet must be holy. Your eyes must be holy. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് മോശമായിട്ടുള്ളതിനകത്ത് പോകാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വിശ്രമിക്കുന്നത്. എപ്പോഴെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയാൽ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് അർത്ഥം പറ്റിപ്പോയി കർത്താവ് ഇനി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. The purpose of God for saving you is that you must be holy. Number two, you must be without blame. Let's go forward. Verse 5. He has predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ himself, according to the good pleasure of his will. God has adopted us. യേശുവിനോടൊപ്പം നമ്മളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം പേർക്ക് അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആളുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തു വളർത്തിയാൽ എടുത്തു അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാം, വേലക്കാരായിട്ട് സ്വന്തം എല്ലാം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ വിശ്രമിക്കും. എന്നാൽ സായിപ്പ്മാരൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ അഡോപ്ഷൻ. അവിടെ അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വീട്ടുപേര് വലിയ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീട്ടു കുടുംബപ്പേരില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ കുടുംബപ്പേരുണ്ടാക്കും. എൻ്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരുടെ പേരും എല്ലാവരുടെ പേരും മക്കളുടെ പേര് എൻ്റെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാറ്റാൻ. കാരണം ഞാൻ ഈ ഫാമിലിയെ എടുത്ത സമയത്ത് വീട്ടുപേര് മാത്രമല്ല ഫാമിലി കല്ലടി പറയുന്നത് എടുത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ പേര് എല്ലാവരും അറിയായിരുന്നു PG വർഗീസ്. നാളെ ഞാൻ വർഗീസ് കഴിയുന്നതിനാക്കി ഞാനോട് ഏതാണ്ട് ഈ പേര് വാങ്ങിച്ചത് ഏതാണ്ട് പുറകിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നത്. നാളെ ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അവന്റെ പേര് രാധാകൃഷ്ണ മേനോന്നായിരുന്നു. ഞാൻ അവനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ല. അത് പേപ്പറിനകത്ത് അവരുടെ പേര് രാധാകൃഷ്ണൻ കല്ലിമൻ. എന്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ അവന് അവകാശം. എന്റെ സ്വത്ത് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അതേ അവകാശം ആ രാധാകൃഷ്ണ കല്ലിമേലും നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? അവൻ നമ്മളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. എടുത്തു വളർത്തുമല്ല, നമ്മളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും. വെറുതെ എടുത്തു വളർത്തുമല്ല, നമ്മളെ എടുത്തുവരിക. അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ നാമത്തിൽ അവന്റെ ബിസിനസ് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗികൾ കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രോഗങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് പിശാച് വിട്ടുപോകുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ട്രെയിൻ തിരികെ വന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ട്രെയിൻ തിരികെ വന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്താൽ മാറിപ്പോകുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പുറത്ത് നടന്നു പോകുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശുക്കൾ സൗഖ്യമാകുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കാരണം? അവന്റെ നാമം എന്റെ പേരുണ്ട്. ഞാൻ കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ അറിയപ്പെടാത്ത കാണപ്പെടാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു പേരും യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്. യേശു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പായി. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്റെ വാർത്ത കേട്ടത്തില്ല, നീ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടതാണ്. എന്റെ വാർത്ത ദൈവം കേട്ടത്തില്ല, നീ ഭാര്യ എടുക്കാൻ കൈയോങ്ങിയതാണ്. ഒരിക്കലും അബദ്ധം കിട്ടിയത് പറയാം. ഞാൻ പർവ്വതത്തിലുള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോവാ. എനിക്ക് പർവ്വതത്തിലൊക്കെ പോലെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. കാശ്മീരിലെ പർവ്വതത്തിലാണ്. ഞാൻ പർവ്വതത്തിലുള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ്. ഒരു പ്രകൃതിയുടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ താമസിക്കണം. പർവ്വതത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ നല്ല മനുഷ്യൻ. അവരുടെ ചോദിക്കാൻ കിടക്കാൻ അനുവാദം വൈകുന്നേരം ഷാപ്പാടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ രാത്രിയായി കിടക്കാൻ അനുവാദം. ഒരു കുറച്ചുകൂടി പോവാൻ പോവാം. അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ കുറച്ച് ഷാപ്പാട് കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഷാപ്പാട് കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പാട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. പർവ്വതത്തിലുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് റെഡിയൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് അവർ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മറ്റൊരാൾ വീട്ടിലെ എല്ലാം ഞാൻ തുടങ്ങും. ഞാനൊരു പാട്ട് പാടി. എനിക്ക് പാടാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടി. ജീവൻ ഞാൻ പാടിയപ്പോഴത്തേക്ക് പെണ്ണുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കൈ വിളിച്ചു. അങ്ങനെ അപ്രസിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണും ഞാൻ അവിടെ
കർത്താവെ ആകെ 2 മിനിറ്റ് ഞാനിത് കൊടുക്കും. എന്തായാലും ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. 1 2 ഒക്കെ അങ്ങ് ശാന്തമായി ഓർമ്മ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നീ ആരാ? ഇതൊരു പിശാചിന്റെ പേര് അവിടുത്തെ ഒരു ഭാഷ അതിന് പേര് നമുക്ക് പേര് ഞാൻ കൽപ്പിക്കാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോ. അവളോട് ഞാൻ പോകുന്നത് നീ ആ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് നീ ഇറങ്ങി പോകാൻ ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ കേട്ടോട് പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ അത് പർവ്വതമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആരാധിക്കാം ഉടനെ പിശാച് പറയാം, നീ ഒരു മഹാഭാവിയാണ്. എല്ലാ കർത്താവിനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റൊക്കെ ഓർക്കും. ഭാര്യയൊക്കെ വഴക്കുണ്ടാക്കി വിചാരിച്ചു. എന്റെ ദൈവമേ, പിശാചിന്റെ ഒരുപാടുള്ള പിശാചാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് മഹാഭാവിയാണ്. ഇവിടെ ഓർമ്മ ഭാര്യയൊക്കെ വഴക്കുണ്ടാക്കി വിചാരിച്ചു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ ഞാൻ ശരിയായി. ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കി. ഞാൻ അവർക്ക് വഴക്കുണ്ടാക്കി അവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു ചടിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നതിനുണ്ട്. ഞാൻ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ ചോദിച്ച് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ കൈ കോർത്ത് പിടിച്ചും വെച്ചാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് പ്രധാനകാലം. ഞാൻ ഓർമ്മ പറയുക, ഈ സർവശക്തിമാനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ്. ഉറുദു പറയുക സർവശക്തിമാൻ പിതാക്ക ഈ സർവശക്തി ആ പിശാചിന് വരെ അറിയമായി കാര്യം. അതുകൊണ്ട് കാര്യം ദൈവം എന്നെ നീതീകരിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്റെ തെറ്റുകൾ ഞാൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അതുകൊണ്ട് തെറ്റ് വരുന്നതല്ല, തെറ്റ് പഠിക്കാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മളെ ദത്തെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ പിശാചിറങ്ങിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ഭുതം നടക്കണം. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫേവറായിരിക്കും. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യമായി തീരുന്നു. കാരണം അവരുടെ പേരിൽ അവന്റെ അവകാശത്തിൽ നമ്മുടെ അപ്പച്ചന്റെ പേരിനകത്താണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആറാമത്തെ വാക്യം എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു കാലം മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു മാസം നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. നമുക്ക് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന എന്താ ഇങ്ങനെയാണ്? It's a mystery. It's a mystery of salvation. It's a mystery of God's will. Verse 10. And in the dispensation of the fullness of time, he was gathered together in one heart in Christ. When it comes to salvation to you there, I know every church word. Verse 11. In whom also we have obtained an inheritance. Even though now we are how long how long the book is ഇതെല്ലാം മാറിക്കണം, ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കണം. ഒരു ദേവദാസിന്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണ്. ഞാൻ എവിടെയാ പുസ്തകത്തിൽ മാറുന്നത് ആരായിരിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഞാൻ വായിച്ചാണ് എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ടു. ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വപ്നം കണ്ടു. അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വീട് ഇതുപോലത്തെ വലിയ മുറി ഓരോരുത്തർ നോക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഇച്ചിരിയെ ഭാഗത്തും മാത്രം സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബാക്കി എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് അറിയിക്കുക. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സാധനം മേടിച്ചിരുന്നു പോയത്. അതേപോലെ മാലാഖയെടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു, ഓരോരുത്തർക്കും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക, നീ ഇത്ര എടുത്തോളൂ, ബാക്കി എല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അത് മനസ്സിലായോ? ദൈവം നിനക്ക് കഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നീ എടുക്കാതിരിക്കണം. നിന്റെ അധികാരം, നിന്റെ അവകാശം, നിന്റെ ആരോഗ്യം, നിന്റെ ബലം, നിന്റെ ബുദ്ധി എല്ലാം ചോദിച്ച് പ്രാപിച്ചെടുക്കണം. അതായത് സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയും, ബലാത്കാരം എല്ലാവരും പിടിച്ചെടുക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരെയും നമുക്ക് എടുക്കുന്നില്ല. ബലാത്കാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ബലാത്കാരമായിട്ട് മക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല. The purpose is mentioned again and again and again, that we must bring glory to God. And the purpose, hallelujah, in whom, which is that word in again, in Christ, not outside Christ, in Christ, in whom you also trusted after that you heard the word of faith, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed. You are saved after you heard the gospel. You are saved after you believe. Not before that. സുവിശേഷം കേട്ട വിശ്വസിച്ച വിശേഷം മാത്രമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ ആരെയും ഒരു സഭയെ കുറ്റം പറയുന്നത്. രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സ്നാനപ്പെടുമ്പോഴല്ല. രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നെന്ന് പറയുന്നത് മാമോദിസപ്പെടുമ്പോഴല്ല. രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അണിയിപ്പോകുമ്പോഴല്ല. രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷം കേട്ട
വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുമ്പല്ല. Your salvation is only after you hear the gospel and believe it, not before that. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരാൾ സ്നാനപ്പെടേണ്ടത്? രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം. Hallelujah. Hallelujah. Let's go forward. Verse 15. After I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, verse 16, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayer. A believer is supposed to pray for others. An apostle is supposed to pray for others. A pastor is supposed to pray for others. നമ്മൾ ദേവദാസന്മാർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞാനിവിടെ നന്ദിയോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഒത്തിരി പേര് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒരു ദേവദാസൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, വർഗീസ് എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറന്നുപോയാൽ വർഗീസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. വേറൊരു ദേവദാസൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, വർഗീസ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വർഗീസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സെക്കൻഡറാബാദിലുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, വർഗീസ് 4 മണിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് 1 മണിക്കൂർ വർഗീസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ തിരിയുക വിശ്വാസിയുടെ കഥ. The believer is mentioned from verses 1 to 16. Number 2, second part about Jesus Christ from verses 17 onwards. That God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. That means the people in Ephesus did not get that wisdom so far. Whatever they got, it is only a part. But Paul is praying that God may give them the fullness of wisdom. അവർക്ക് വെളിപ്പെടാതെ ഇരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുക. മറ്റുള്ളവർ said like this. The person who will say enough is dead. I like that. A person who said it's enough, that is dead. അത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പോലെ കുറച്ചുകൂടെ വെളിപ്പാട് കിട്ടാം, കുറച്ചുകൂടെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി കിട്ടാം, കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധി കിട്ടാം, കുറച്ചുകൂടെ പരിജ്ഞാനം കിട്ടാം, കുറച്ചുകൂടെ കഴിവ് കിട്ടാം. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവെ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെളിപ്പാട് കൊടുക്കണം. Revelation. And then we get the wisdom, number 1. Number 2, then we get the revelation. Never say it is enough. I don't know how many degrees Billy Graham has. When I met him in 1983, I think he got about 30 or more degrees, master's degree, doctorate, several doctorates. Then he said that he appeared for another master's degree exam. Why? We must always pray and attempt to get more wisdom. Do this. Wisdom and revelation. Verse 18. The eyes of your understanding be enlightened, that ye may know what the hope of this calling and what the riches of his glory of his children. That means you don't have it now. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടണമെന്ന് പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നു, നമുക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വരുന്തോറും വെളിപ്പാട് കൂടി വരും. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വരുന്തോറും വചനത്തിന്റെ ഇല്യൂമിനേഷൻ കൂടി വരും. അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവേ ഇതുവരെ കിട്ടിയത് പോലെ മതി പോലെ മതി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ധരിക്കും. ധരിക്കും മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ അവൻ കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. What is it? Verse 19. And what is the exceeding greatness of his power to us who believe according to the working of his mighty power? We don't know what is the power we got, the dunamis power, what we got, we do not know. Really we do not know. We think God is in us. I have a second question. If God is in you, what is that God doing in you? Sleeping there? No. I have the power of God. I have the mighty power of God. I have the dunamis spirit of God. I'm not talking about speaking in tongues. It is good to speak in tongues. I speak in tongues more than you speak. But that's not enough. Lord, give me the revelation of the power and might of the Holy Spirit, dunamis power. Hallelujah. That is enough. That is enough. കേരളത്തിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഉപദേശമാണ് മാതൃ ഉപദേശം. അയാളൊരു ദിവസം പഴയ കാലത്ത് ചൂട്ടുമൊക്കെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാണ്. ഇന്നത്തെ പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും. ചൂട്ടുമൊക്കെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ പോവാണ്. രാത്രി പ്രസംഗിച്ചു വെച്ചു.
അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോഴാണ് അപ്പുറത്ത് വരുന്ന കള്ളുഷാപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുക. കാളവണ്ടിക്കകത്ത് മൃഗത്തിലുണ്ടിക്കാതെ കാളവണ്ടിക്കകത്ത് വരികയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഉപദേശി അപ്പുറത്തോട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കാളവണ്ടിയെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഇയാളൊന്ന് വീഴ്ത്തണം. അതുകൊണ്ട് കാളയൊക്കെ പറഞ്ഞു, കാളെ പോകും. കാളക്കെല്ലാം കഴിയൊക്കെ കൊടുത്തു. ആ കാള വേഗത്തിലോടാൻ തുടങ്ങി. ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണ്, ഇടത്തോട്ട് മാറാൻ ഓർത്തിയില്ല, വലത്തോട്ട് മാറാൻ ഓർത്തിയില്ല. ഉപദേശം അതൊന്നും വിഷമിച്ചു. പെട്ടെന്നാണ് ഉപദേശിച്ചൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാളുണ്ട്. അവരുടെ വലിയ യൗവനയുടെ സിംഹമാണ്. സിംഹത്തിലെ കാലം പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമായ കാലത്താണ് സിംഹത്തിന് പേടി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും സിംഹം രക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞതല്ല. ഞാൻ സിംഹതായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒഴിപ്പിച്ചതല്ലേ. മാർഗനിർദ്ദേശയുടെ കൊച്ചുമാർ ഒരച്ഛനാണ് അമ്മമാരി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ട കഥയാണ്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞ കഥയല്ല. അവരവിടെ നിന്നു. ഈ കണ്ണുകൂടിയെ നഷ്ടമടിച്ചിട്ട് അവ നീങ്ങുന്നില്ല. ഈശ്വരൻ ബോധം കേട്ട് അവിടെ വീട് കിടന്നു. നേരം കടുത്തപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്ന ഇന്ത്യയെ കാണാത്ത ഉപദേശി ഉപയോഗി. അന്നേരം വിചാരിച്ചത് നാളെ അടിച്ചിട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല, ഒഴുപ്പിയായിട്ട് നാളെ അടിച്ചിട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല. അവരോട് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തോ നിങ്ങൾ എന്തോ അടുത്ത് ഞാൻ ഉപദേശിയെ പോയി കാണാം. ഉപദേശിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഉപദേശി ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയ ഉപദേശം തൊടാറില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോയിക്കോ, നാളെ അന്വേഷിച്ചു പോകണ്ട, നാളെ വീട്ടിൽ പോയി വരും. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് വിചാരമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞു. ക്രിസോസ്റ്റത്തിന്റെ അപ്പന്റെ വീട് നിലമ്പൂരിൽ. ഞാൻ അവിടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്രിസോസ്റ്റം എന്നൊരു കഥ പറഞ്ഞു. പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും പോയി എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതാം. ഞാൻ എഴുതി വെക്കാം. ക്രിസോസ് അവിടെ ഒരു മിഷൻ വരുന്നു, ഒരു സായിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ സായിപ്പ് സുവിശേഷ പ്രസിദ്ധം യോഗയാണ്. അങ്ങനെ അതിനെക്കൂടെ ഒരു ആനപ്പുറത്ത് പഴയ കാലത്ത് വരുന്നതുപോലെ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ആനപ്പുറത്ത് വരും. ആ ആനപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ആനയിങ്ങനെ പിടിയും നടക്കുകയാണ്. അന്നേരമായി വിശുദ്ധിയോട് ഈ നായത്തെ ദേഷ്യമാണ്. അവനോട് പറഞ്ഞു, അവനെ ഓരോ ആ സായിപ്പിന് കാട്ടു കൊടുക്കണം. ആന മുമ്പോട്ടെടുത്തു. സായിപ്പ് മേടിച്ചു. സായിപ്പ് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു, യഹൂദയുടെ സിംഹം ഗർജിക്കുന്നു, യഹൂദയുടെ സിംഹം ഗർജിക്കുന്നു. ആനയ്ക്കാണോ പേടി സിംഹത്തെയോ സിംഹത്തിനാണോ ആനയെ പേടി? നീ പറഞ്ഞവരാണ്. ആന അവിടെ നിന്നു. ഇയാൾ എത്ര തട്ടിയിട്ടും ആന പോകുന്നില്ല. ആന തിരിച്ചുപോയി. ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടോ, 150 വർഷമായി ഇന്നും ആ റോഡിൽ കൂടെ ആന പോകത്തില്ല. ഇന്നും ആ റോഡിൽ കൂടെ ആന പോകത്തില്ല. ഞാൻ അവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്താ കാര്യം? ആ മകൾ പറഞ്ഞത് ആ ചൂടാമി നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. പോയിട്ടില്ല. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കണം. ഈ കഥ പറയാൻ മെസ്സേജ് എടുക്കണം. സ്കൂൾ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് മെസ്സേജ് പറയണം. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് വാങ്ങണം. ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആൻഡ് ട്രാവൻകൂർ ക്രിസ്ത്യൻസ് അയച്ചു നോക്കിയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മാംസം നിങ്ങളുടെ ശക്തി. കേരളത്തിലെ അമ്മച്ചിമാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താനും പട്ടാളവും കടലിന് പ്രിയപ്പെട്ട എന്നാണ് വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാണ്. നിങ്ങളുടെ ശക്തി പൂർണ്ണാമി ശക്തിയാ, നിങ്ങളുടെ ശക്തി ശക്തിയാ, നിങ്ങളുടെ ശക്തി which he wrote in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. ക്രൂശിൽ മരിച്ചവനായ യേശുവിനെ കല്ലറയിൽ വെച്ചു. ആ കല്ലറയിൽ ഈ ശക്തി അവനെ ഉയർപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാണ് മരിച്ച 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ ഉയർപ്പിക്കുക. ഇന്നത്തെ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം 8 മണിക്കൂറിനകത്ത് വരെ ഒന്നും വരാം. അങ്ങനെ ഒരു കോമ ആയിരിക്കാം. മെഡിക്കൽ പറയുക. എന്നാൽ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ ഉപയോഗിക്കുകയായി പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഡ്യൂനാമിക് ശക്തിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ആ ദൈവത്തിന്റെ ഡ്യൂനാമിക് ശക്തി മരിച്ചവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരുന്നു. ഒരാൾ ഇവിടെ കിടക്ക്, ഒരാൾ
ഇത് ദൈവമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ദൈവം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇയാൾ യേശുവാണ്. അത് കടന്നു ചത്തു കുഴിച്ചിട്ടു. ദൈവത്തിന്റെ ഗുണാഭിശക്തി എന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരുത്തി തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. Okay, praise Him from the dead. May Him sit on the right hand of the Father in the heavenly places. Part about all principalities. We have a principality. Something is missing there. It is like this. It should be like this. Power above all principalities, above all power, above all might, above all dominion, and all every other name that is named not only in this world but also in that which is to come. എല്ലാ ശക്തിയുടെയും എല്ലാ നാമത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും അധികാരമുള്ളതിരിക്കാൻ. And He has put all things under His feet. Verse 22. And gave Him to be the head of all these things in the church, which is His body. എല്ലാ നാമവും ഞങ്ങളെ കുറച്ച് ആക്ടിങ് കാണിക്കാൻ പോവാം. എല്ലാ നാമവും എല്ലാ രോഗവും. He has put all the power under the feet of Jesus Christ. Where is all the power? Where is the power of United States of America? It is under the feet of Jesus. Where is the power of all the terrorists in the world? It is under the feet of Jesus Christ. Where are all the names? You name all the names. Hindus, Muslims, Catholics, Pentecostal, Protestant, Cancer, Ulcer, you name it. Where are all those names? If the Bible is true, I believe it is true. If the Bible is true, everything is under the feet of Jesus Christ. Everything is under the feet of Jesus. Cancer, it is under the feet of Jesus. Ulcer, it is under the feet of Jesus. Terrorists, under the feet of Jesus. Almighty God, it is under the feet of Jesus. Where are the Muslim terrorists? Under the feet of Jesus. Where are the bad characters? Under the feet of Jesus. Everything is under the feet of Jesus. I tell you the truth. I am not. That is why I preach all over India. And I travel alone. My friends, Hindu terrorists have come and pleaded with me, please don't travel alone. Get some bodyguard. Hey, I have a bodyguard. His name is Jesus. I'm not against those Christian leaders who have bodyguards. No, don't misunderstand. Hallelujah. But I know everything, every power, every man, every life, everything comes to the feet of Jesus. Let us go to chapter 24. The next point, number 1, first 16 verse, believer. Number 2nd part, it is Jesus Christ. Number 3, you, a believer, you. And you, verse 2, verse 1, chapter 2, verse 1. And you have been quickened who have dead in trespasses and sins. പാപത്തിൽ മരിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മളെ. മരിച്ചാരായിരുന്നു? പാപത്തിൽ മരിച്ചവരായിരുന്നു. കള്ളം പിടിച്ചവർ, വൃത്തികേട് കാണിച്ചവർ, എല്ലാ തെറ്റുകളും ചെയ്തവർ. പാപത്തിൽ മരിച്ചവനായിരുന്ന എന്നെ യേശു ക്രിസ്തു ഇതേപോലെ മരിച്ച യേശുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നത് പോലെ. Verse 2. When in time past he walked according to the course of this world, according to the prince of this power of the air, the spirit that now working in the children of disobedience. രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരാരാണ്? Children of disobedience. നമ്മളാരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ? Children of obedience. നമ്മളെന്താ ചെയ്ത ഒബീഡിയൻസ്? രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. കർത്താവിന്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണം. Verse 3. Among whom also we had our conversation in times past in the lust of our faith. Let's go to verse 4. My God, we were
dead in sins. We were bad boys. We were bad girls. We were doing something we were not supposed to do. ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊക്കെ ചെയ്തു. നമ്മൾ വെളിഭാവവും ചേർന്ന് ശ്രീഭാവമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഭാവിയാ നമ്മൾ ഭാവികളായി ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ കണ്ണു തോന്നി. But God, verse 4, I like that place. But God, who is rich in mercy. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത്? എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ ഗുണമാണോ? എന്റെ കുടുംബമായി ഒന്നാണോ? No, He saved me because He is rich in mercy. Hallelujah. For His great love wherewith He loved us. അവന്റെ വലിയ സ്നേഹം എന്നെ സ്നേഹിച്ചു. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്റെ അപ്പന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കൊക്കെയുള്ള സ്നേഹം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. എന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാർക്കുള്ള സ്നേഹം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. പക്ഷേ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. കൂട്ടു പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബോസിന്റെ വയലെത്തുവാൻ. Hallelujah. Even verse 5, even when we were dead in sin, He has quickened us together with Christ. By faith you are saved. Verse 6, and He has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. ഞാൻ ഭാവിയായിരുന്നപ്പോൾ, ഞാൻ പാപത്തിൽ മരിച്ചു കിടന്നപ്പോൾ, ശിവത്തിന്റെ വാഴ കൊണ്ട് മരിച്ചു കിടന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന് എന്നോട് കരുണ തോന്നി. അവൻ എന്നെ ഭാവിയായിരുന്ന എന്നെ പിടിച്ചുയർത്തി. അവൻ എനിക്ക് വീണ്ടുണ്ടാവും. എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി എവിടെ ഇരുത്തി എന്റെ വചനത്തിന്റെ കൺഫർമേഷൻ നമ്മളെ എവിടെയാണ് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇന്ന് പിന്തുടരുകയില്ല. എന്റെ ശരീരം എവിടെയാണ്? പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ? സ്വർഗസ്ഥനായിരിക്കും. എന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുയർത്തി എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് യേശുവിന്റെ കൂടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പറയുന്നത് കേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല. എന്റെ യേശുവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ പറയുന്നത് കേട്ടാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസും, ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മതവും, ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പേരുകളും എന്റെയും യേശുവിന്റെയും വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കുടിക്കാനുള്ള പണം അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് അൽഷാഫിൽ പോകണ്ട, സെപ്പറേഷനകത്ത് പോകണ്ട, പോകണ്ട. എപ്പോഴെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ തിരിച്ചു പോയി എന്റെ രക്തത്തിൽ ഒന്ന് കഴിയും. അവിടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ക്യാൻസർ, learn to use your authority. You don't have to call Oral Roberts to pray for. I'm not against you. I want you to come to me. I will pray for you, but you don't have to come. You know that? If you come and pray, but you don't have to come. You don't have to invite me to your house. That would have come. Jesus is there. And you are Jesus. Everything is under your feet. ഞാൻ ഒഴിച്ച ദൈവമേ പറയാൻ യേശുവിനെ പറയാൻ ദൈവം കർത്താവിനെ എനിക്ക് ഒഴിച്ചാൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല. ഞങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ പോകും. അവിടെ 4 വർഷത്തും ഒരുമാതിരി പന പോലുള്ളൊരു മല, പന പോലുള്ള തേക്ക് പോലുള്ള മല, അവിടുത്തെ കള ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിന്റെ കായ്ക്കകത്ത് ഭയങ്കര മല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓടി വന്ന് ചോദിച്ചു വെളിയിൽ അങ്ങനെ ആ മരത്തിൽ എന്നാൽ പുറകിൽ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ നോക്കി കുറച്ച് വരികയില്ല. അവരെ ജനങ്ങൾ നോക്കി കാണിച്ചു. ഞങ്ങൾ കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ അവരെല്ലാം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം വെച്ചോടി മരത്തിന്റെ പുറകെ ഓടിച്ചിരിക്കുക. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ സിറപ്പ് കുറ്റി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കുത്താനായിട്ട് വെച്ചു. പ്രജപ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു, ഷാബു ദാസ് അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു പോലെ നടക്കണ്ടേ. ഞാൻ കുറച്ചു നേരം നിന്ന് എനിക്ക് വിചാരിച്ചു എത്ര നേരം പെട്ടെന്ന് വാക്യം ഓർമ്മ. അവരുടെ ശക്തി എവിടെ? എന്റെ കാത്തില്ല, യേശുവിന്റെ കാത്തില്ല. അവനെ വലിയ ഒരു എന്നിലുണ്ട്. എന്നിലുള്ളവൻ ഈ ലോകത്തിലെ
അങ്ങനെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് മക്കൾക്കൊക്കെ പേടി വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ് പേടിക്കല്ല, നിങ്ങൾ മുമ്പേ വന്ന പോയുണ്ട് അവർക്ക് ഞാനുള്ളത് ഞാൻ ഞാനൊരു ഹീറോ അല്ല. മറ്റുള്ളവരെ ഉള്ളതല്ലാതെ ഞാനൊരു ഹീറോ അല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് മുമ്പേ വന്നു എല്ലാം പോയതാണല്ലോ. ഈ ചേർത്തോടിച്ചോളല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. എന്താ കാര്യം? ഞാൻ വിളിക്കുന്ന രാവിലെ പല്ല് തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. 8 മണിയാകുമ്പോഴേ പല്ല് തേച്ചു. ഞാൻ രാവിലെ 6 മണിയാകുമ്പോൾ ട്രാക്ക് കൊടുക്കാൻ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് 8 മണിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ ഞാൻ പല്ല് തേക്കുന്നത്. ഞാൻ പല്ല് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്കൂടെ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരി, അട്രായിലെ അമ്പലമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അമ്പലം. 24 മണിക്കൂറും ആരാധന നടക്കുന്ന ഒരൊറ്റ സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവരില്ല. പറയുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കില്ല, യഹൂദന്മാർക്കില്ല, മുസ്ലിങ്ങൾക്കില്ല, ആർക്കില്ല. 24 മണിക്കൂർ 365 ദിവസം ആരാധന നടക്കുന്ന ഏക സ്ഥലം പെട്ട മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പൂജാരി അതുവഴി പോവാം. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയ പൂജാരി എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി. ഞാൻ വന്നുകൊണ്ട് ഹലോ പറഞ്ഞു. അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കാരണം അയാൾ അമ്പലത്തിൽ വലിയ പൂജാരിയാണ്. കാലയെ തൊട്ട് തൊഴുന്ന നാളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് പയപ്പം പരിപ്പേ നാൾ പോലെ. പരിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപ്പല്ല, പയപ്പം ആലയെ തൊട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഹലോ പറഞ്ഞു. ആരാ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുസ്തകം നിൽക്കാൻ പറ്റുക. സത്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ പുസ്തകം നിൽക്കണം. ഓ, നിങ്ങളാണ് യേശുവിന്റെ പ്രചാരകൻ അല്ലേ? ആ. ഇതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആരാന്ന് അറിയാം? അറിയത്തില്ല. ഞാനാണ് ഈ വലിയ അമ്പലത്തിലെ വലിയ പൂജാരി. അതോ? ഓ ശരി, അതിനകത്ത് വലിയ സന്തോഷം. നമുക്ക് കൂട്ടിച്ച് സംസാരിക്കണം. താഴെ കിടക്കുന്ന ഒരു നുള്ളും മണ്ണി ഞാൻ എടുക്കാം. ഹോം ക്രീം, ഐസ്ക്രീം, പേസ്ക്രീം കൊണ്ട് തന്നെ മുഖത്തോട്ട് ഇടാമെങ്കിൽ നീ തല കറങ്ങി തലച്ചോറ് പൊട്ടി താഴെ വിളിച്ചാണ്. ഞാൻ ഒരു താഴെ നിൽക്കുന്ന നിർത്താണ്ട് കാണട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സമയമില്ല. പിന്നെ 39 വർഷം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ബോർഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലെ കുഴപ്പം. എന്നാലും ഞാൻ പറയും ഹലോ സാർ, അതിനെ നോക്കാതെ അവിടെ നിൽക്കുന്നേ അതിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവരുടെ കാര്യത്തിനറിയാതെ എനിക്കൊരു തോന്നലാണ്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഹീറോ അല്ല. ഞാനൊരു ഹീറോ ആണെന്നവർക്കൊന്നും ഞാനൊരു ഹീറോ അല്ല. ഞാനൊരു സാധാരണ ഈ ദൈവം നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ അയച്ചു വിട്ടു പോയി സൂക്ഷിക്കുന്ന പറയുന്ന തീരുമാനം. വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ചായ കുടിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വന്നതാണ്. വീട്ടിൽ പോകണമല്ലോ. ഇങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോഴേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇല്ല. കാരണം ആരെങ്കിലും എന്റെ ഭാര്യകളൊന്നും ചെയ്തു പോയാൽ എന്തോ ചെയ്യും, ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ നല്ല പേടിയുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ച പഠിത്തമൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കാം, അതുകൊണ്ട് അവിടെ കഴിക്കാം. ഞാൻ കൂടി കയറി ഒരു മനുഷ്യരോട് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നോ? അവനറിയാതെ ഞാൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നോ? വന്നു പോയി. ഈ കാര്യമായിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി അവഹേളിക്കുന്നില്ല. ഇരുന്നാട്ട് എന്നോട് എന്നിട്ട് എന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചോ, നീ യേശുവിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയുന്നു. ആണോ? നീ പറഞ്ഞാട്ടെ, യേശു ആണോ വലുത്, എന്റെ ദേവതയാണോ വലുത്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ പോയി കള്ളം പറയാനും പറ്റില്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവ് വായ്പോളായി പോയിട്ട് ഇതിന് മറുപടി പറയാനായിട്ട് നീ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കും. നീ എന്നെ സഹായിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ നിന്റെ ദൈവത്തെ പറ്റി. എന്റെ ദൈവത്തെ പറ്റി മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയാവുള്ളൂ. എന്റെ യേശുവാണ് സകലത്തെ ഉണ്ടാക്കിയവരാണ്. നമുക്ക് പരീക്ഷയായോ? ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു മരം കണ്ടു, ഒരു സോഫ്റ്റ് വുഡ് ഉണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടു, ഏതാവെന്നോ കണ്ടത് മരം കണ്ടു. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും. എന്റെ ഏരിയയുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും. നീ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കും, നിന്റെ യേശു ഈ മരത്തെ കയറി മരത്തെ പിടിച്ചൊന്ന് കുലുക്കണം. എനിക്കറിയാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മരത്തെ കുലുക്കത്തിരുന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി, എന്റെ യേശു ഒരു കൊരമൊന്നും അല്ല മരത്തെ കയറിയിട്ട് മരം പിടിച്ചു കുലുക്കാൻ. അവനെന്നെ ഒന്ന് നോക്കി. എന്നിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരി, നിന്റെ ദൈവം കുലുക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ദേവതയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാൻ അമൃതത്തിലെ 2ാമത്തെ കുഞ്ഞായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, എന്റെ ദൈവം ഈ മരത്തെ കയറിയൊന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട്. എനിക്കറിയാം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കുലുങ്ങുന്നു.
കാരണം ഞാൻ ഇച്ചിരി മന്ത്രവാദമൊക്കെ തള്ളിപ്പോക്കുന്നുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കാതെ അവരുടെ ദൈവം കയറി മരത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞ ബൈബിൾ പഠിക്കാത്ത എന്നെ ഇവിടെ നീണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ച എന്തായാലും എന്തോ മറുപടി പറഞ്ഞ് ദൈവം എനിക്കൊരു മറുപടി കിട്ടുമോ? ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് ദൈവം കൃപയാൻ മറുപടിയല്ല. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിന്റെ ദേവത ഈ മരത്തെ കയറിയിട്ട് മരം ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണം. ആ സമയത്ത് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയെ കൂടെ മുട്ടുകൂട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശുവേ, എന്റെ ദേവത ഈ മരം കൊടുക്കണം. അതിനെ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ശക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ആ ശക്തിയുടെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ കയറി നിശ്ചയമാണ്. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ നിന്റെ ദേവത ഈ മരം കൊടുക്കണം. അയാൾ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു വിധിക്കുവാനെ ഇപ്പൊ സമയത്താണ്. വർഷം 40 20 ആവശ്യം കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ എല്ലാ കാര്യം യേശുവിനോട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നില്ല. അവന്റെ ലോകത്തോടെ സകല സകല ലോകത്തിന്റെ ശക്തികളെല്ലാം നിന്റെയും യേശുവിന്റെയും Go and exercise your authority over every might, every power, everything. Everything is under your feet. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് ഈ പാഠം അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ എല്ലാ ശക്തികളും എല്ലാ നാമവും ഇന്നുള്ളതും നാളെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നാമവും യേശുവിനെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വികാരത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം അവരുടെ തലമുറയിൽ ഉണ്ടായി, അവരുടെ മക്കളിൽ പഠിക്കട്ടെ, അവരുടെ വിശാലവരെ കാണുമ്പോൾ ഓടിപ്പോകട്ടെ. രോഗം, കഷ്ടത, ജോലിയില്ലായ്മ, ഡിവോഴ്സ്, everything ശക്തികൾ നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുണ്ട്. ഭയമുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭയമുണ്ടാവും, എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു ധൈര്യമില്ലേ, അതൊരു പരമാർത്ഥം. That's the truth. That is the truth. Now that is not the truth, that is the fact. Truth is that Jesus is with you. The truth is that everything is under your feet. But the fact is, we can get our place in God. That is the fact. There is a great difference between fact and truth. The fact is fact, but the truth, what is mentioned in the Bible. The truth is that you are triumphant. The truth is that everything is under your feet as long as you are sitting with Jesus Christ. But if there is anything that is destroying your peace, if there is anything that is robbing your finance, if there is anything that is robbing your family or peace, or like to pray, it may be sickness, it may be financial loss, maybe you do not have a job. If there is anything that is making you afraid, don't be ashamed. Stand up, I'm going to pray. Now, pray for the air and glory. 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 പറ്റിപ്പോയുള്ള തെറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കുറ്റബോധം പിശാചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം, നിങ്ങളെ അടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ പറ്റിയുള്ള കുറ്റബോധം. ഇന്നലെ ചെയ്തു തെറ്റാണ്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ചെയ്തു തെറ്റാണ്, 10 വർഷത്തിന് മുമ്പ് പറ്റിയ തെറ്റാണ്. അത് നിങ്ങളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തേക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായി സ്വർഗീയ പിതാവേ, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നാമം, അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തി, അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കുറ്റബോധം എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും അവരുടെയും കാത്തിലായിരുന്നു. ഇനി അവർ ജീവിക്കുന്നില്ല, ഇനി അവർ തല ഉയർത്തുന്നില്ല, ഇനി അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അവരെ കണ്ടത് ഭയപ്പെടുന്നു. മാറിപ്പോകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. അവരുടെ മക്കളും ദൈവത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കും. ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുക. തലയിൽ കൈവച്ചാണ് നിൽക്കുന്നവർ ഓരോരുത്തരും തലയിൽ കൈവച്ചാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു അപ്പോസ്തലനായിട്ട് ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു ദൈവദാസനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ അധികം പേരുടെയും അപ്പനാകാനുള്ള പ്രായത്തിലുണ്ട്, 71 വയസ്സുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു അപ്പന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട്, ഒരു കാരണവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട്, ഒരു ദൈവദാസന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട്, ഒരു അപ്പോസ്തലന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട്, ഒരു പ്രവാചകന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.
ദൈവത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളും മാറിപ്പോകട്ടെ, ശത്രു ഭയങ്ങളും മാറിപ്പോകട്ടെ, പരാജയ ഭയങ്ങളും മാറിപ്പോകട്ടെ. ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാക്കുക, ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനുണ്ടാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. അവതരിക്കുന്ന പണം അവതരിക്കുന്ന ശക്തികൾ അവരെ മാറിപ്പോകട്ടെ, കുറ്റബോധം അവരെ മാറിപ്പോകട്ടെ. യേശുവിന്റെ അനുഗ്രഹം അവരുടെ ഉണ്ടാകട്ടെ, അവരുടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കട്ടെ, രോഗശാന്തി പ്രാപിക്കട്ടെ, പ്രോസ്പെരിറ്റി ഉണ്ടാകട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. Be blessed. Be blessed. എല്ലാ ശക്തികളും, എല്ലാ നാമവും, എല്ലാ ദുഷ്ടാത്മ ശക്തിയും സകലവും അടിച്ചു പോയി നിങ്ങളുടെ